ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ کامران شاہ بگڑا ہوا اور اپنے شہر کا ٹاپ ریسر تھا۔ کوئی بھی اسے ریس لگانے سے ڈرتا۔ آج بھی اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ جو اس سے جیت گیا اسے 2 کروڑ انعام ہے۔ جب کچھ دیر بعد ہیلمٹ اور ریسنگ ڈریس پہنے کوئی آگے آیا اور پہلی بار کامران شاہ کا پوتا ہزاروں کے مجمع میں پہلی مرتبہ ہارا، وہ غصے سے پاگل ہوتا انعام لیتے شخص کی جانب بڑھا، پر جو ہی اس کا ہیلمٹ کھینچ اتارا تو حیرت سے آنکھیں باہر آنے لگی۔ وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ اس کے گھر کے ملازم کی بیٹی تھی۔ تم؟ انیتا کا تعلق بہت شریف اور سلجھے ہوئے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے والد نے اب تک پوری نہ کی ہو۔ بڑی مشکل سے ڈرائیونگ کی نوکری کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو پریوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر تھی۔ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے اپنے شوق بھی تیرے اوپر پورے کر لیے ہیں، اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ انیتا نے مدد طلب نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو آنکھیں اشارے سے اسے پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ فی الوقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اب تک اسے کوئی ایسا مرد ملا ہے جو اڑان بھرنے کے لیے پر دے گا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا۔ تم دونوں باپ بیٹی کی نگاہوں سے مجھے اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ میری حیات زندگی میں میری چلنے والی نہیں، ہمیشہ اپنی منواتے ہو۔ وہ برا مان چکی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں لڑکیوں کو ایسے شوق نہیں پالنے چاہیے جو کل کو ان کی مشکلات کا باعث بنے۔ بیٹیوں کو اتنا ہی آنگن دکھانا چاہیے جتنا معاشرہ اجازت دیتا ہے، کیونکہ آخر بیٹی نے زندگی تو اس معاشرے کے اندر ہی گزارنی ہے۔ بیگم، آپ تو برا ہی مان گئی، میری بات تو سن لیں گی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ آپ درست فرما رہی ہیں۔ میں آپ کی شہزادی کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ انیتا کو آنکھ مارتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے بول گئے، جس پر وہ خفگی سے ہاتھ جھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ سمجھانے والوں میں سے نہیں، بلکہ آپ تو اسے پکڑ کر بگاڑ رہے ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے یہ سسرال میں جا کر میری ناک کٹوا دے گی۔ کچن میں چولہا تک تو جلانا آتا نہیں، وہاں لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں بائک کی ریس لگانے آتی ہے یا نہیں، اور فٹ بال کھیل لیتی ہو۔ دونوں سر جھکا کر وہ بے عزتی خاموشی سے سننے لگے، کیونکہ اب ان کی ذرا سی شرارت انہی پر بھاری پڑ سکتی تھی۔ کیا معلوم دوپہر کا کھانا بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اماں، میں آپ کی ہر بات پر متفق ہوں، اور باقی کی عزت افزائی میں واپس آ کر سن لوں گی، کیونکہ مجھے ابھی یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ اپنے ناشتے کو جلدی سے پراٹھے میں رول کرتے وہ باہر کو بھاگی، جبکہ انیتا کے ابا بھی دھیمے سے مسکرا کر اپنی بیٹی کے پیچھے چل دیے۔ وہ دونوں ہی ان کی خواہشوں کے اور اڑان بھرنے کے خلاف نہیں تھے، بس اس کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ وقت رہتے دنیا کی حقیقت جان جائے اور یہ سمجھ جائے کہ دنیا میں ہر چیز اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیا معلوم کہ اس کی خواہشیں کب تک مکمل ہو رہی ہیں۔ ابا اماں کو پھر سے شادی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں کہ ابھی تک مجھے ویسا انسان نہیں ملا جو آپ کی طرح مجھے سپورٹ کرے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اپنی بیٹی کو بائک کے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ بہت محنت اور مشقت کے بعد انیتا نے خود کی ہیوی بائک خریدی تھی، لیکن استعمال کرنے کی اجازت اس کو کبھی کبھار ملتی تھی۔ تمہاری ماں کچھ غلط نہیں کہتی۔ اگر میں تمہارے خوابوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا تو ایسا مرد ڈھونڈنے کے لیے یہ زندگی بہت کم ہے۔ کچھ چیزیں تمہیں بھی کمپرومائز کرنی پڑیں گی۔ ان کی بات پر وہ حیرت سے ابا کا کاندھا دبانے لگی، جو کل تک اسے اڑان بھرنے کی باتیں کرتے تھے آج اسے یہ سب بتا رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ نے آپ جیسا انسان ضرور ڈھونڈ کر رکھا ہوگا۔ آپ بھی اماں کی طرح باتیں کر کے مجھے اداس مت کریں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ دونوں اپنا شوق پورا کر لیجیے گا۔ ناراضگی سے وہ یونیورسٹی کے سامنے اترتی اندر کی جانب چلی گئی۔ چھوٹی موٹی ناراضگیاں تو باپ بیٹی کے درمیان ہمیشہ سے چلتی رہتی تھیں۔ شروع سے وہ اس کی ہر بات جو مانتے تھے
अब अनीता को अपनी हर बात मनवाना आ गया था। अनीता का शौक सिर्फ स्पोर्ट और रेसिंग का था। वो यूनिवर्सिटी की कोई रेस हाथ से जाने नहीं देती थी। उसे मेकअप की अलिफ बे तक नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियां उसके दीवाने थे। बगैर मेकअप के ही वो हुस्न के मुकाबले में अव्वल आ सकती थी। कुछ लड़कियां उससे हसद भी करती थीं। उन्हें लगता था इस लड़की ने लड़कों जैसे शौक पाल रखे हैं। आज तो यकीनन तुम क्लासेस नहीं लोगे, क्योंकि मुकाबले की तैयारी जो करनी है। एक लड़का चलता हुआ उसके करीब आया, जो हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए मुकाबले की जगह पर पहुंच जाता था। कौन सा मुकाबला? वो काफी हैरान हुई थी, क्योंकि आज तो उसे किसी मुकाबले के बारे में मालूम नहीं था। क्या वाकई तुम्हें मुकाबले के बारे में मालूम नहीं? यूनिवर्सिटी की तरफ से सेक्रेटरी ने तुम्हारा नाम दिया है। शाम 5 बजे मुकाबले की रेस है। वो उसकी जानिब देखने लगी। शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त पर बता दिया। मुस्कुराकर वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि जानती थी कि ये शख्स उसके खैर ख्वाहों में शामिल है। अरे अब तुम ऐसे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा करोगी। वैसे भी इस मर्तबा मुकाबले का मज़ा दोबाला हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हरीफ में एक ऐसा शख्स शामिल है जो आज तक अपनी बाइक रेस नहीं हारा। अनीता को इस मामले में खुद पर बहुत भरोसा था। वो जानती थी कि वो ये रेस हार नहीं सकती। अलबत्ता अपनी माँ से शायद उसे 4 बातें मजीद सुननी पड़ जाएं। वो आज सुबह ही इस पर काफ़ी बरहम हो चुकी थी, क्योंकि शायद आज उसकी रेस आज तक मेरे साथ नहीं हुई। इस मर्तबा तो उसका हारना बनता ही है। ज़िया ने कंधे उचकाए, क्योंकि ये तो वक्त ही बताने वाला था कि कौन किससे हार रहा है। कामरान शाह के दोस्त उसके गिर्द हुजूम बनाकर बैठे थे। वो शुरू से ही काफ़ी बिगड़ा हुआ और गसूली तबीयत का इंसान था। अगर मूड होता तभी दूसरे इंसान की बातों को सुनता, वरना बैठे बिठाए फड्डे पड़ जाते थे। कुछ लोग उसके नीचे लगकर सिर्फ इस वजह से रहते कि कामरान शाह उन्हें इतना खर्च ज़रूर दे देता कि उनकी अयाशियों के लिए पूरा पड़ जाता। अगर तू आज की रेस जीत गया तो किसी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो लोग बड़े ज़ूमाइनी बात करते हंस रहे थे। कामरान ने एक नज़र उनके चेहरे की जानिब देखा, जैसे उसे ये मजाक बिल्कुल पसंद ना आया हो। मेरा नाम कामरान शाह है और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। उस पर सब उसे रश्क भरी नज़रों से देखने लगे। वो शीशे का नशा करने में मसरूफ़ था। उसे अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा और गरूर था। अपनी माँ के बेजा लाड प्यार ने उसे मुकम्मल तौर पर बिगाड़ कर रख दिया था। वो अपने बेटे की हर अच्छाई और बुराई की पर्दादारी करती। कामरान शाह एक रईस ख़ानदान का बेटा था। उसके वालिद ने दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करके बिजनेस को नए सिरे तक पहुंचाया। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी अब उनके ख़ानदानी बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। वो बेटा जिसको वो सालों मन्नत और मुरादों के बाद पा रहे थे। उनकी बेगम कई साल तक मन्नतें मांगती रही थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि अल्लाह उन्हें ज़रूर औलाद देगा। उनके शौहर को तो इस चीज़ की ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने इसको सर पर सवार नहीं किया था। वो जानते थे कि अल्लाह की बड़ाई के आगे कुछ भी नहीं। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मिसेस शाह वैसे तो बहुत हट धर्म और बदतमीज़ खातून थी। उन्होंने बेटे की शादी के बाद उनके अंदर भी वही सिफात पैदा करनी थी जो खुद के अंदर थी। शाह साहब को यही फिक्र लगी रहती थी कि उनके यहाँ से चले जाने के बाद कहीं वो सालों में उनकी सारी जायदाद को बेचकर खा ना जाए, उनकी अगली नस्लें कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाएं। वो भी नौकरों को जूती की नोक पर रखता, हर चीज़ को पैसे के बलबोते पर मनवाना चाहता था। शाह साहब कई मर्तबा अपने बेटे की गैर मौजूदगी के बारे में पूछ चुके थे और अपनी बीवी को भी अच्छा खासा डांट दिया कि तुमने शुरू से उसे बिगाड़ कर रखा है। उसकी हर एक्टिविटी के बारे में जानते हुए भी तुम मुझे उससे बेखबर रखती हो। एक बेटा ही है और वो भी तुम्हारी तरह निकल आया। इस पर उन दोनों के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो गई, लेकिन आखिरकार अपने शौहर की बात की लाज रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कॉल मिला ली। हमेशा हर कोई मुझे डांटता रहता है, वो आपका भी बेटा था, आपको भी उस पर नज़र रखनी चाहिए थी।
अगर इकलौता बेटा होने की वजह से मैंने ज्यादा लाड प्यार दे दिया तो आप ही उसके कान खींच लेते। उनकी बात पर कमर पर हाथ रखते उन्हें घूरने लगी। ये मौका उन्होंने दिया ही कब था? जब वो उसकी बास पुर्स के बारे में सोचते थे तो यही खातून दरमियान में हिमायत करके मामला रफा दफा कर देती थी। जब भी उन्होंने सख्ती करने का सोचा तभी ये आ जाती थी। जब वो गुस्से में पॉकेट मनी बंद करते तभी ये खातून अपने पल्ले से उसकी जेब भर दिया करती। क्या आप सारी जिंदगी अब मेरे सर पर खड़े रहेंगे? अब जाकर कमरे में आराम करें, मैं खुद उससे पूछ लेती हूं और आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कामरान शाह को यूनिवर्सिटी छोड़े भी बरसों गुजर चुके थे, लेकिन अब भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहीं डेरा लगा लेता। मॉम, आप क्या मुझे छोटे बच्चे की तरह हर वक्त कॉल करती रहती हैं? जब फ्री होऊंगा तब घर लौट आऊंगा। वो खासी बदतमीजी कर चुका था जिसको वो खामोशी से बर्दाश्त कर गई, क्योंकि ये उनका ही बिगड़ा हुआ लाडला था। उसे खाक परवाह थी कि वो अपने माँ बाप से कैसे बात करता है। बाप से अगर खर्चे रोकने का डर ना होता तो वो उन्हें भी ऐसे ही मुखातिब करता। मियाँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बाप से डांट सुन रही हूँ। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी का पर्चा काटने को बैठे हैं। अगर तुम्हें माँ पर जरा सा भी तरस हुआ तो वापस लौट आना। उसने माथा सहलाया और कोफ्त से एक नज़र फोन को देखा। अम्मा, आपसे एक शख्स नहीं संभाला जा रहा। उनके पास तो पैसा आ गया है लेकिन क्लास अभी तक नहीं आई। काश कि वो इतना सीख लेते कि अमीर लोगों का अपना लाइफस्टाइल होता है। अब उठना बैठना सोना जागना उनके मुताबिक तो नहीं कर सकता। फोन को रखते हुए वो 2 सलावातें भेजने लगी। दोनों बाप बेटे ने उनका जीना हराम कर रखा था। हालांकि उनकी अपनी जिंदगी थी। सोसाइटी की औरतों में उनका एक खास मुकाम था। वो हमेशा अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइजर करने के लिए मानी जाती थी। इतना कहकर वो मजीद उनकी बात सुने बगैर फोन रख चुका था, जबकि वो हैरानी से फोन को देखने लगी। वो अपनी बाइक को सेट करता हेलमेट लगाकर तेजी से वहां से भगाकर चला गया। कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली थी। लोगों का मजमा बाइक रेस देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। लोग चीखो पुकार कर रहे थे जैसे उसका हरीफ खासा ताकतवर हो। कामरान, आज तुम्हें रेस जीतकर मुखालिफ हरीफ को ये बताना है कि हार उसका मुकद्दर भी बन सकती है। अनीता ने एक नज़र कामरान शाह की जानिब देखा। दोनों के चेहरे पर हेलमेट थे, इसीलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। हमेशा की तरह अनीता ये तो जानती थी कि उसकी मुखालफत में कोई लड़का ही होगा। संभल कर चलना, ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ रईज़ादा है। ज़िया ने अनीता के कान में संभलने के लिए एक इशारा कर दिया, जिसको एक नज़र गर्दन मोड़कर उस मगरूर रईसजादे को देख रही थी, जो बाइक के हैंडल्स को पकड़कर उसके लिए मुकम्मल तैयार था। 1 2 3 का इशारा होते ही एक सीटी बजी और दोनों बाइक रास्ते पर निकल चुकी थीं। कराची की खुली सड़कों पर मंचलों की बाइक रेस जारी थी। मुकाबले को जीतने के लिए हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में था कि यकदम पीछे से एक बाइक आई और तेज स्पीड से सबको पीछे छोड़ती विनिंग स्पॉट क्रॉस कर गई। पहली बार कामरान शाह को किसी ने हराया था। वो जोर से किक मारता बाइक से नीचे उतरा। लोग उसे छोड़कर उस लड़की की जानिब जा रहे थे। ज़िया जोश में रेड टीम के नारे लगा रहा था। उनकी खुशी देखने के काबिल थी। हर तरफ तालियों का शोर था और जैसे ही जीतने वाले ने हेलमेट उतारा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जीतने वाला कोई और नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी की टॉपर अनीता थी। उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उन सब की परवाह किए बगैर लोगों से शाबाशी वसूल करते हुए वो धीमे से मुस्कुरा रही थी। वो हमेशा से अव्वल आती रही थी। बाइक रेसिंग का उसे अलग ही जुनून था, जो उसको हर मैदान में चारों खाने चित कर देती। चाहे वो पढ़ाई हो, फुटबॉल मैच हो, हॉर्स राइडिंग हो या शूटिंग कंपटीशन, वो हर मैदान में सबसे आगे थी।
کیونکہ اس نے یہ سب اپنی محنت اور لگن سے حاصل کیا تھا۔ اف، یہ تو کیا قیامت لڑکی ہے۔ کامران شاہ کے دوست بھی اسے دیکھ کر ہوٹنگ کرنے لگے۔ لوگوں کے ایسے رویوں کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ ہر کسی کا منہ بند کرنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ سامنے والا اپنی تربیت دکھاتا ہے۔ شٹ! سب دیکھ کر وہ شوق میں تھے، جن میں کچھ تو بہت خوش تھے، اور حسد اور جلن سے اور غصے میں۔ اصل غصہ تو لڑکی سے ہارنے پر تھا۔ کامران شاہ نے غصے سے اپنا مکہ بائک پر مارا۔ وہ اس کو پہلی نظر میں دیکھتا ہی پہچان چکا تھا، جس کی تعریف 2 سال قبل اس کے والد صاحب نے بھی کی تھی، اور یہ جتانا چاہتے تھے کہ اس بچی نے کم سہولت میں بھی اپنے آپ کو بہت اچھے سے پالش کیا ہے۔ یہ ہے بابا کی پری، وہ منہ میں بڑبڑایا، جو شروع سے انیتا سے خار کھاتا تھا، کیونکہ جب بھی یونیورسٹی کا کوئی ٹاپر کا تذکرہ ہوتا یا پھر کہیں کسی اچھے بچے کی مثال دینی ہوتی تو وہ اپنے ڈرائیور کی بیٹی کی مثال دیا کرتے تھے۔ ان کی یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا وہ امیر باپ کی اولاد تھا۔ انیتا بھی اسے پہچان چکی تھی، کہیں یہ آدمی غصے میں اس کے باپ کے خلاف ہی کوئی کارروائی نہ کر دے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ مخالفت میں کامران شاہ ہے تو کبھی بھی وہ اس ریس میں حصہ نہ لیتی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم چھا گئی ہو، ضیا نے اسے داد دی۔ اس کے غصے کی اصل وجہ انیتا کا ان کے ڈرائیور کی بیٹی ہونا تھا، کیونکہ اب مڈل کلاس لوگ بھی ان کے برابری میں کھڑے ہو کر ان سے ریس جیتیں گے۔ یہی بات کامران شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنے سے چھوٹے اور کمتر لوگوں کو کیڑے مکوڑے کی حیثیت دیتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے نکل آیا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کی تعریف کی جائے۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، اسے پچھتانے پر مجبور کر دوں گا۔ غصے میں دندناتا ہوا گھر پہنچا، اپنے کمرے کی ہر چیز زمین بوس کر دی۔ پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ نوکر چاکر کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب بھی اسے کسی انسان پر غصہ آتا تو وہ گھر کی یوں ہی چیزیں توڑ دیا کرتا تھا۔ باپ کا اندھا پیسہ تھا، پھر اسے کس چیز کی فکر ہونی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود مر جائے گا یا کسی کو مار دے گا۔ اللہ، اس لڑکے کا میں کیا کروں؟ نہ جانے اب کس پر غصہ آیا ہوگا۔ انہیں لگتا تھا ان کا بیٹا نہایت شریف ہے، ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ شاہ صاحب نیند کی گولی کھا کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ورنہ اگر وہ اٹھ جاتے تو مزید باتیں سننے کو ملتی۔ میری جان، دروازہ کھولو، ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنا غصہ ہو؟ مجھے تمہارے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تم ایک بار دروازہ تو کھولو۔ وہ غصے میں کسی کی نہیں سنتا تھا، اس وقت اپنی ماں کے کہنے پر کیسے دروازہ کھول سکتا تھا؟ میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا اماں، آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ میں آپ کو غصے میں کچھ کہہ دوں گا۔ نوکروں کے سامنے بے عزتی کروانے سے بہتر تھا کہ دوبارہ لوٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد انہیں آخر نیند آ ہی گئی، لیکن کامران شاہ ساری رات نشے میں دھت رہا۔ ہر بار وہ اس سے آگے نکل جاتی، جس کھیل میں حصہ لیتا وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس کے باپ سے ہر وقت تعریفیں بٹورتی رہتی تھی۔ اگر کسی نے بتا دیا کہ بائی گریس وہ لڑکی اس سے جیت چکی ہے تو شاید اس بات پر بھی کھانے کے ٹیبل پر مذاق بن جائے۔ وہ کسی کو بھی اپنے سے آگے نکلتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس مرتبہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں اس چیز کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ 4 سال سے ایسے ہی ہو رہا تھا۔ ہر سبجیکٹ میں وہ ٹاپ کرتی تھی۔ فٹ بال میچ میں وہ سب کو ہراتا تھا، لیکن اب اس سے ہار جاتا۔ ایک نوکر کی بیٹی ہو کر اس کے باپ کی بدولت وہ اس کے سر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ پر بے حد غصہ آیا۔ بابا، آپ کی یہ دریا دلی نے اسے میرے سر پر ناچنے کا موقع دیا ہے۔ شروع سے ایسا ہی تھا، اسے خود سے آگے نکلتے لوگ دیکھ کر بہت غصہ آتا۔ غصے کی وجہ سے ساری رات نہ سونے کی وجہ سے
اس کی آنکھیں جاگنے کی چغلی کر رہی تھی۔ میرے بیٹے، میں ساری رات تمہارے لیے فکر مند رہی ہوں۔ ایک تو تم غصے میں کسی کو اندر بھی نہیں آنے دیتے۔ اب اگر تم نے آرام کرنا ہے تو میں تمہارے باپ کو خود ہی ٹیکل کر لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شہزادہ ساری رات نہیں سویا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اپنے بیٹے کی تھوڑی بہت نشے کی عادت سے بھی وہ واقف تھیں، لیکن انہیں لگتا تھا کہ جوانی میں تو ہر مرد کا ایسا شوق ہوتا ہی ہے۔ جب وہ تھوڑا سنجیدہ ہو جائے گا تو وہ خود یہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ موم، آپ میرے لیے ناشتہ تیار کروا دیں۔ آج میں ڈیڈ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں گا۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی ٹپک رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے سر ہلانے لگی۔ شکر تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے نوکرانی کے سر پر کھڑی ہوئیں اور بولنے لگی کہ آج ان کے بیٹے کا من پسند ناشتہ بنایا جائے۔ خیر سے آج تمہارے بیٹے نے صبح کا سورج دیکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ شاہ صاحب طنز کرنا نہیں بھولے تھے۔ انہیں دوسروں کے بچے دیکھ کر یہ پچھتاوا ضرور ہوتا تھا کہ کاش ان کا بیٹا بھی ان جیسا ہو۔ جوان خون ہے، آپ کے اتنے تانے سن کر آپ سے بدظن ہو جائے گا، پھر کہتے رہیے گا کہ میری تربیت کا نتیجہ ہے۔ کبھی اپنے الفاظ پر غور مت کیجیے گا۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو خاموشی سے ہضم کرنے کے بجائے آپ اس پر بھی طنز شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، لیکن برخوردار وقت پر ان کی ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ آنکھیں سرخ، اب تھوڑی سی پہلے سے بہتر حالت میں تھی۔ شاید وہ پانی کے چھینٹے مار کر آنکھوں کا حال سدھار کر آیا تھا۔ اس مرتبہ وہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا سوچ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں سوچ رہا ہوں آپ کا بزنس جوائن کر لوں۔ ویسے بھی موم ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی ہیں کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آتا، تو آپ دونوں کی ناراضگی کو دور کر دیا جائے۔ ناشتے سے ہاتھ روک کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا یہ ان کا وہی برخوردار ہے جو آفس کے نام سے بھی گھبراتا تھا؟ انہوں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو گردن اکڑا کر کہہ رہی تھی کہ دیکھ لو، میں نے ہی اپنے بیٹے کو اس کے لیے منایا ہے۔ یہ خیال آپ کو بہت دیر سے آیا ہے، لیکن شکر ہے میری زندگی میں آپ کو یہ خیال ضرور آیا۔ اب آج سے ہی آپ اپنا بزنس جوائن کر سکتے ہیں، اور اس بزنس کو سمجھنے کے لیے آپ مینیجر کا ساتھ ضرور لے سکتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر ناشتہ کرنے لگا۔ کسی طرح بھی اپنے باپ کی نظروں میں اچھا بننا تھا، اور کہیں نہ کہیں انتقام کی آگ تو اندر جل ہی رہی تھی۔ انیتا اپنی ریس جیت کر کافی تھک چکی تھی۔ لیٹ نائٹ پارٹی کرنے کے بعد وہ گھر کو لوٹی تو اپنی ماں کی باتیں سننے کو ملی۔ اس نے سب گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ 4 ماہ پرسکون پڑھائی کرنے دیں، اس کے بعد وہ جہاں کہیں گے، جس سے کہیں گے، وہ شادی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ اس بات کو سنتے ہوئے اس کی ماں کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ انیتا کے باپ کو کبھی بھی اس کے بائک چلانے سے اور باقی معاملات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر حرکت کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کبھی بھی ان کا نام نہیں ڈبوئے گی۔ سرمد صاحب گھر سے باہر نکلے تو انہیں چھوٹے شاہ کا کال آنے لگی، جو اسے آج ضروری کام کے سلسلے میں آفس بلا رہے تھے۔ کل کی ریس بھی تم چھوٹے صاحب سے جیتی ہو، معلوم بھی ہے کہ وہ کس قدر کڑک طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ سر جھکا کر سر ہلا گئی۔ اسے لگا ضرور اس کے باپ کو ڈانٹ سننے کے لیے آفس میں بلایا جائے گا۔ امیر لوگوں کے یہی تو چونچلے ہوتے تھے کہ وہ خود کو دوسروں کے اوپر سمجھنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی غلطی سے غریب آگے نکلنے کا سوچ بھی لے تو ان کی دم دبا دی جاتی تھی، مجبوریوں میں جکڑ کر اسے پھر نیچے پش کیا جاتا۔ امیر لوگوں کا ناک ہمیشہ اونچا ہی رہتا ہے۔ اللہ کرے ابا کو کوئی میری وجہ سے بات سننے کو نہ ملے۔ سرمد صاحب جب گھر واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر تھی۔ انہیں خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹے صاحب ایک رات میں اتنا بدل سکتے ہیں۔ انہیں لگا کبھی کبھار کسی انسان کی ہار بھی اسے بدل سکتی ہے۔
शायद ये उनकी जिंदगी का कोई टर्निंग पॉइंट हो, लेकिन आने वाले तूफान से बेखबर थे। मामूल के मुताबिक अनीता ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। उसका आखिरी सेमेस्टर था जिसे वो बहुत अच्छे से ख़त्म करना चाहती थी। कुछ अरसे उनके दरमियान सब कुछ ठीक रहा। खासकर कामरान शाह का रवैया उसके बाप के साथ इतना अच्छा था कि वो घर आकर उसकी तारीफ के गुण गाते रहते। और कुछ अरसे बाद जब अचानक से एक दिन अपनी माँ के खिलाफ जाकर कामरान शाह ने अपने बाप के सामने शर्त रखी कि वो मज़ीद इस बिज़नेस को तभी चलाएगा जब उसकी शादी सरमद ड्राइवर की बेटी अनीता से की जाएगी। वो सुनकर जहां बहुत खुश हुए थे वहीं काफ़ी हैरान भी हुए थे कि अचानक से उनके लाल को अपने से कमतर लड़की कैसे पसंद आ गई। फिर सोचा मोहब्बत में कब ऊंच नीच चलती है। उन्होंने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर वहां पर रिश्ता तय कर दिया था। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम अपने से नीच लोगों के दरमियान रिश्ता जोड़ रहे हो। तुम्हें मालूम है हमने कभी नौकरों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। तुम उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोच रहे हो। हमारी अगली नस्ल अब ड्राइवर की बेटी से चलेगी। उसकी बात सुनकर वो काफी हैरान हुई थी। उनका खून बार बार जोश मार रहा था। अपने शौहर के सामने वो ज्यादा शोर शराबा करने से रही, इसीलिए अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बाप बेटा जाकर दोनों ही मंगनी की तारीख तय कराए। उसकी पढ़ाई मुकम्मल होते साथ ही शादी की तारीख रख दी गई थी। पहले पहल तो वो नहीं मानी, लेकिन उसे एक यकीन था कि उसका शौहर अगर बाइक रेसिंग करता है तो वो उसकी शौक की कदर करेगा, उसे चूड़ियां पहनाकर घर नहीं बिठाएगा। आखिरकार 4 महीने किस कदर तेजी से गुजरे। उसके दिल में आम लड़की की तरह बहुत सी ख्वाहिशात थीं। उसने बहुत से ख्वाब सजा रखे थे। उसकी बचपन की सहेलियां बार बार उसे जीजू का नाम लेकर चिढ़ा रही थी। लोग बातें ना करें इसलिए वो अपने बेटे की शादी में शिरकत कर चुकी थी। नौकर चाकर आजकल उनकी जद में आ गए थे, क्योंकि किसी न किसी तरह वो उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल करती रहती थी। सरमद साहब ने बड़ी मिन्नत करके वो नौकरी छोड़कर कहीं और मुलाजमत शुरू कर दी, क्योंकि अपनी बेटी के ससुराल में वह नौकरी करना ठीक नहीं समझ रहे थे। जबकि अनीता की माँ तो खुशी से निहाल हो गई। एक तो उनकी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी जगह खुल गई, और ऊपर से बड़े लोग बेटी के ख्वाब की राह में रुकावट ना बने। वालिदैन की दुआएं लेती उनके साए में वो रुखसत हो गई। लाख बार इनकार करने के बावजूद भी सरमद साहब ने अपनी बेटी को ट्रक भर कर जहेज दिया, जिसे मिसेस शाह ने कमरे में रखवाने के बजाय एक स्टोर रूम में फेंक दिया। उनकी नज़र में इस आम फर्नीचर की कोई अहमियत नहीं थी। कमरे में दाखिल होते साथ नए फर्नीचर को देखकर वो थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुई थी। उसे बुरा लगा था कि उसके बाप की मेहनत का सामान यहाँ नहीं रखा गया। तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपनी औकात भूल गई? जल्दी से चेंज कर लो। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे उलझन हो रही है। वो हैरानी से पलटकर कामरान शाह को देखने लगी, जिसका लहजा कुछ लम्हों पहले किस तरह का शीरीं था। ये आप मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हैं? मैं कोई नौकरानी थोड़ा ही हूं। कामरान शाह ने उसके गालों को पकड़कर अपने करीब किया, इस कदर बेदर्दी से पकड़ा कि वो सिसक उठी। आइंदा मेरे सामने जबान खोलने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारा ही अंजाम है। हर वक्त अनीता अनीता की गर्दान सुनकर मैं थक चुका था। हर किसी की जबान पर अनीता का लफ्ज रहता था। अब तुम्हें तुम्हारी औकात मैं याद दिलाऊंगा। अपनी हैसियत से ऊंची उड़ान भरने का सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम कामरान शाह को हराओगी? उसकी आंखों से टप टप पानी बहने लगा। वो हैरानी से कुछ लम्हों के लिए सुन्न हो गई थी। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आपने उस हार के बदले में मेरे साथ शादी की। वो जोश में आकर उसके कॉलर को पकड़ चुकी थी, लेकिन कामरान शाह ने उसे झटक कर बेड के ऊपर गिराया। वो उसे इतना जहनी टॉर्चर कर चुका था कि वो 2 दिन में ही अपनी अकड़ भूल गई। उसकी हर बात पर जी हुजूरी करने लगी थी।
किचन में खड़ी वो रात के बर्तन धो रही थी। उसके अंदर की अकड़ और सख्ती कहीं चली गई थी। अब उसे उन लोगों से खौफ आने लगा था। सिर्फ शाह साहब थे जिनकी सोहबत में बैठकर वो थोड़ा पुरसकून महसूस करती। उसके शौहर ने तो एक दिन में तारे दिखा दिए थे। अपने बाप को पलटकर क्या कहती कि वो इस शादी को निभा नहीं पाई। उसकी माँ ठीक कहती थी कि कुछ ख्वाब जिंदगी में पूरे होने के लिए नहीं होते। उसे यहाँ आए 2 महीने हो चले थे। अब तो दिनों का हिसाब रखना भी वो कब का छोड़ चुकी थी। वो सुबह शाह साहब के जाने के बाद नौकरानी के साथ किचन में घुस जाती और उसका शौहर उसकी किसी तरफ की तरफदारी नहीं करता था। उल्टा उसे घर की नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैंने तुम्हें अपने कपड़े इस्त्री करने का बोला था और तुम यहाँ खड़ी बर्तन धो रही हो। मिसेस शाह आकर उस पर बरस चुकी थी। सब लोग इस लड़की का ये हाल देखकर तरस खाते थे। कई नौकरानी दोस्त ये मशवरा भी दे चुकी थी कि वो शाह साहब से बात करे। वो ज़रूर इस मामले में उसकी अच्छी खासी मदद कर देंगे। ये दोनों माँ बेटा उनके हाथों ही ठीक हो सकते हैं। मैं यहाँ फारिग तो नहीं खड़ी, आप मेरे हाथ में ये बर्तन देख सकती हैं। अभी मजीद बर्तन पड़े हुए हैं। मिसेस शाह ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जैसे समझना चाह रही हो कि वो नौकरानी उनके सामने ज़बान दराजी करे। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम ज़बान दराजी करो? ये कहते उन्होंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि वो उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ता, अनीता के अंदर न जाने कैसे हिम्मत आई। वो इस हाथ को पकड़ चुकी थी। मिसेस शाह गुस्से से उसकी जानिब देखने लगी। ये उनकी अना पर बड़ा गहरा वार था और उसका बदला वो बहुत जल्द उसे लेने वाली थी। उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी कि उनका बेटा कम से कम जोरू का गुलाम नहीं है। या अल्लाह, मैं कैसे इम्तहान में फंस चुकी हूँ, जहाँ मेरा शौहर सिर्फ इस वजह से मुझसे शादी कर चुका है कि मुझे नीचा दिखाना है। तू जानता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। क्या वो कमरकल इंसान ये नहीं समझता कि मेरी रुसवाई से उसकी रुसवाई भी शामिल है? वो गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी। उसे अपने वालिदैन की बहुत याद आई, जहाँ वो शहजादियों की तरह रहती थी। इस बड़े महलों में रहने वाले दिल बहुत छोटे होते हैं। मिसेस शाह दांत चबाते हुए उसे कपड़े इस्त्री करने का बोल गई। जैसे ही शाम ढली, उन्होंने शाह साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते कामरान शाह के सामने मासूम बनने का नाटक करना शुरू कर दिया और उसे कहा, तुम्हारी बीवी ने आज मेरी कलाई मरोड़ी है। ये मुझे तुम्हारी नज़रों में गिरा देना चाहती है। ये मुझे बता रही थी कि ये मुझे घर से निकाल देगी। मिसेस शाह जैसी शातिर खातून के लिए झूठ बोलना कोई बड़ा काम नहीं था। बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। अपनी माँ की आंखों में नमी देखकर वो एक काला भेड़िया बन चुका था। अनीता, अनीता, वो जोर जोर से चीखने लगा। इस औरत को देखकर ही अजीब गुस्सा आ जाता था और जब से उसकी शादी हुई थी तो पहले जैसी रही नहीं थी। उसकी अकड़ तो वो तोड़कर पुरसकून था। वो तेजी से भागते वहां आई। उसे मालूम नहीं था कि अब तक मिसेस शाह उसके खिलाफ क्या ड्रामा कर चुकी होंगी। कामरान शाह तेजी से उसकी तरफ आया। अनीता काफ़ी घबरा गई थी। उसे अपनी तरफ आता देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी, लेकिन शाह ने उसका दायां हाथ पकड़ते उसकी कलाई मरोड़नी चाही। एक टक की आवाज़ आई और अनीता चीखते हुए अपना हाथ छुड़वाने लगी। ये मंजर देखते हुए कुछ की आंखें नम हुईं तो कई इस मंजर से लुत्फानंदोज हुए। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की? हमारे घर के मुलाजिम की हैसियत भी तुमसे ज्यादा है। 2 दिन तुमसे अच्छे से बात क्या कर ली कि तुम खुद को महारानी समझ बैठी। तुमसे शादी सिर्फ मैंने बदला पूरा करने की खातिर की थी। बगैर उसके टूटे हुए हाथ की परवाह किए उसे खींचते हुए घर से बाहर फेंक दिया। गार्डन में उसे फेंकते हुए वो तकलीफ से दोहरी हुई जा रही थी। ये है तुम्हारी हैसियत। मिसेस शाह ने पलटकर उसे एक नज़र मुस्कुरा कर देखा, जैसे कहना चाह रही हूं यही तुम्हारी औकात है। वो हाथ टूटने की वजह से तकलीफ से चिल्ला रही थी।
मौसम भी एकदम सर्द था। उसे यूं लगा जैसे उसका सारा जिस्म सुन पड़ गया हो। मगर ठीक वक्त पर अगर चौकीदार अंकल उससे मदद ना करते तो शायद वो वहीं पर मर जाती। वो उसे वहां से उठाकर घर छोड़ आए थे, क्योंकि सरमद साहब से उसके पुराने मरासिम थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दोस्त की बेटी को यूं तकलीफ में देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। वो बच्ची किस कदर नडर और तेज तरार होती थी। अब्बा, अम्मा। तकलीफ की शिद्दत से वो उनके गले लग गई और रोने लगी। माँ बाप का बेटी की ये हालत देखकर तकलीफ से दिल फटा जा रहा था। सरमद साहब कहने लगे, मैं अभी जाता हूँ, जाकर शाह साहब से सवाल करता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया, जो सारी हकीकत बताकर जा चुका था। डॉक्टर से रिपोर्ट करवाने के बाद मालूम हुआ कि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। उन्होंने शाह साहब से अनीता के लाख इनकार के बावजूद भी बात की। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे 1% भी मालूम होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो मैं कभी भी तुम्हारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने देता, और मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपने सारे शौक छोड़ दिए थे, बल्कि खुद को कमरे में बंद कर लिया था। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी थी। डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि जब तक वो एहतियात करेगी तो वो जल्द ठीक हो सकती है। पापा, वो मुझे खुश नहीं देख सकता। वो मुझे यहाँ भी आकर मारेगा। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी आंखें भीग चुकी थीं। वो बेचारे तसल्ली के 4 अल्फाज भी बोल नहीं पा रहे थे। उसके जाने के बाद कामरान शाह को उसकी कमी का शिद्दत से एहसास होने लगा। उसे यूं लगने लगा कि इतने दिनों में उसकी आदत पड़ गई है। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए उसने दोबारा से अपनी अय्याशी वाली रूटीन को फॉलो कर लिया। बिजनेस को वक्त देना कम कर दिया। कामरान शाह के ताल्लुकात अपने बाप के साथ पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से वो लड़की यहाँ से गई थी तब से वो माँ बेटा दोनों से बातें करना बंद कर चुके थे। वो इस घर के टूटने का सबब अपनी बीवी को कहते थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बेटी हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने हमें बेटी नहीं दी। मिसेस शाह का हाथ खाने से रुक गया। वो हैरानी से अपने शौहर की जानिब देखने लगी कि वो एक बाहर की बेटी को अपनी बेटी से तशबीह दे रहे हैं। हमारी बेटी के नसीब उस जैसे नहीं होने थे, और वैसे भी देखें तो सही, पहले ही लड़कों जैसे शौक थे। क्या मालूम कितनों से मुंह लगाकर बातें करती हो। ऐसी बदकिरदार औरत हमें अपने घर में क्यों रखनी थी। अपनी माँ की बातें सुनकर वो खाने से हाथ रोक चुका था। वो उसमें लाख बुराइयां कह लेता, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसकी बीवी बाकिरदार औरत है। अपनी बीवी के किरदार पर उसे कोई खोट दिखाई नहीं दिया। मामा प्लीज, मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात ना करें। वो बदकिरदार औरत नहीं थी। बेटा, अभी तो तुम्हें उसकी बहुत सी अच्छाइयों के बारे में इल्म होगा, लेकिन तुम दोनों उसकी कदर नहीं कर पाए। अच्छा ही है कि औलाद को लेकर वो अलग हो गई। इतना कहकर वो उठकर जा चुके थे, लेकिन उसके बाद कामरान शाह की भूख मर गई। अपनी औलाद का सुनकर वो तड़प उठा। वो अपने बाप से अगर उस मुतल्लिक कुछ भी पूछता तो वो शायद इस बारे में इत्तला नहीं देते। वो तेजी से उठता हुआ अपने ससुराल गया, लेकिन वहां से इत्तला मिली कि ये लोग कब का ये घर छोड़कर जा चुके हैं। उसने पलटने में इतनी देर कर दी थी कि वो लड़की उसका बच्चा लेकर कहीं जा चुकी थी। मिसेस शाह ने तो कह दिया था कि अब तुम शादी कर लो, लेकिन उसने उन्हें साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि कुछ और जज्बात थे जो उसके दिल में अनीता के लिए जन्म ले रहे थे। वो कई दिन से जिद्दोजहद कर चुका था, लेकिन उसे कहीं से भी अपनी बीवी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो अपने ही बच्चे और बीवी को दुनिया के सहारे तो नहीं छोड़ सकता था। कई मर्तबा अपने बाप से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे इस कदर सख्त नाराज थे कि उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। अपनी माँ से बात करना तो बेकार था। वो अपने दोस्त यार के जरिए भी हर जगह से पता करवा चुका था
کہ شاید کہیں تو اس کی بیوی نے پناہ لی ہوگی، لیکن انیتا سرمد کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی جگہ میں اسلام آباد میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا جاتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر اخبار پڑھنے لگے۔ وہ صرف اس کی بات کا اتنا ہی جواب دیتے تھے۔ اتنے دنوں کی بے آرامی اور تھکن سے وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ بیوی کے پہلو میں ایک عجب سا سکون تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اللہ نے اس کا سکون اس لڑکی میں پوشیدہ رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکتے تھے، لیکن بہت یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ اس کے لیے کسی اچھائی کا سبب بنا ہوگا۔ وہ گھر کو لوٹ کر جا رہا تھا۔ میٹنگ وقت سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اور یہاں پر لوگ اسے کچھ خاص پسند بھی نہیں آئے تھے، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ میٹنگ کی مین ممبر تو عین میٹنگ کے موقع پر غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ کسی دوسرے انسان نے اسے بریفنگ دی۔ ایسی غیر ذمہ دار کمپنی میں وہ بھلا اپنا کانٹریکٹ آگے کیسے بڑھا سکتا تھا؟ وہ سڑک پر یوں ہی جا رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ جیسے کوئی بائک تیزی سے اس کے قریب سے گزری ہے۔ اگر وہ غلط نہیں تو وہ دور سے بھی پہچان سکتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، انیتا شاہ ہے۔ بہت تیزی سے اپنی گاڑی کو بڑھا کر اس کی بائک کے سامنے روک چکا تھا۔ راستہ بند ہونے کے سبب اس نے اپنی بائک کو زوردار بریک لگانی پڑی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر غم و غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ پہلا انسان دوسرے کو برباد کرتا ہے۔ اسے اپنے اس پرانے سارے زخم یاد آ رہے تھے۔ وہ اس انسان کی دی تکلیفوں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ پھر خاموشی چھائی، نظریں سامنے کھڑے شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکالے۔ اگر ابھی وہ اسے معافی تلافی کرنا شروع کر دیتا تو وہ شاید اس کی بات کا یقین نہیں کرتی، پھر خود ہی برباد ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جیسے جتانا چاہ رہی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ بے حد خوش تھی، اور خود کے برباد ہونے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ دھاڑی، پھر اسے دیکھا وہ کوئی نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ تمہارے برباد ہونے کا دورانیہ بہت لمبا ہوگا۔ تم موت مانگو گے لیکن نہیں ملے گی، برباد ہو جاؤ گے تم۔ وہ وارننگ دیے بولی، تمہارے بغیر میرا ہر لمحہ موت کے برابر ہی ہے۔ اپنی بائک کو نکال کر بغیر اس کی وضاحت سنے وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہ آدمی بھی اس کا مکمل پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے باپ کے بارے میں کیا بتایا ہوگا۔ وہ ان سب پہ بہت تجسس رکھتا تھا۔ اسے اپنے گھر کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ یہ ایک دن میں ایک شخص اس کے گھر تک پہنچ گیا، کہیں اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی اولاد کو نہ لے جائے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا غم انہیں کھا گیا ہے۔ وہ بائک نہیں چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے اپنی قسم دے دی کہ اب وہ پہلے کی طرح جیے گی، اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہ ڈر بنائے گی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ انیتا کی ماں خاموشی سے اپنے داماد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر اکیلے میں بات کر لیں۔ عدن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلائے کامران کو خود کو اٹھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر ایک دلی سکون ملا کہ کم از کم اس کی بیٹی اسے پہچان تو رہی ہے۔ وہ ہو بہو شکل میں اپنی ماں جیسی تھی، شاید عادتیں بھی اپنی ماں جیسی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں جیسی نہ ڈر ہو۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں کئی رات سو نہیں پایا۔ جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں خود ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ تم اور بابا مجھ سے اس کی شناخت کتنی بھی چھپا لو، میں اپنی بیٹی سے بے خبر نہیں ہوں۔ اس شہر میں آنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا۔ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو تمہیں کبھی اس چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا، لیکن میری بیٹی کی خاطر مجھے معاف کر دو۔
मुझे ये खौफ सताता है कि अगर ये सज़ा मेरी बेटी को मिल गई तो मैं कैसे आंखें मिला पाऊंगा। वो छोटी बच्ची के हाथ चूमते हुए रो पड़ा। वो मर्द अपनी अना और गुस्से और तकब्बुर को सब कुछ वार कर उसके कदमों में गिरता जोर जोर से रोने लगा, जो आज तक अपने आंसू सिर्फ बारगाहे इलाही में बहा रहा था। वो उसके सामने फट चुका था। उठो बेटा, वो उसे उठाकर सहारा देने लगी, जबकि उसकी बातों की परवाह किए बगैर वो मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। इतना पत्थर दिल बनाने वाला वो शख्स खुद ही था। अदन और अपनी माँ को उनके पास छोड़कर खुद कमरे में बंद हो गई। कई घंटे वो अपनी बेटी के साथ खेलता रहा, जो उसके जाने से फिर से रोने लगी, और उसके जाने के बाद ही अनीता बाहर निकली थी। खुद को तकलीफ दे रही हो और उस शख्स को भी तकलीफ दे रही हो। अल्लाह ने तो बड़े बड़े लोगों को सीधी राह दिखा दी, वो भी एक इंसान है, और उसके लहजे से मालूम पड़ रहा था कि वो सुधर चुका है। तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती? क्या ये सब आपको इतना आसान लगता है? चुटकी बजाने से मेरे दिल में सारी खलिशें धुल नहीं जाती। आसान नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का सोचकर दिल बड़ा करने की कोशिश करो। वो सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ अपनी बात कहकर जा चुकी थी। काफी दिन सोचने के बाद उसने आखिरकार अपने शौहर को फोन मिला ही दिया। कामरान तो जैसे खुशी से पागल हो चुका था। वो वापस उसे अपने घर ले जाना चाहता था। वो इस शर्त के साथ वापस गई थी कि वो उसकी माँ को भी इस घर में रखेगा। मिसेस शाह का दिल अपनी पोती को देखकर पागल हो चुका था। उसका ये मतलब नहीं था कि ये दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए थे। शायद ताल्लुकात ठीक होने में वक्त लगना था, लेकिन कामरान कम से कम पहले जैसे जलील जानवर नहीं रहा था। आखिर को मेरे घर की रौनकें फिर से लौट आईं। शाह साहब ने पुरजोश इस्तकबाल किया। कभी कभार कोई माफी तलाफी बिगड़े रिश्ते को संवार देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।